اجرکم علی اللہ۔ ہاں مومنوں، کل ہم نے مصائب پڑھے کہ ایک وقت آیا کہ وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے۔ کون ہے گھر میں؟ جناب سیدہ ہیں، جناب زینب اور جناب ام کلثوم اشرف الانبیاء کی محرم ہے۔ اجازت ہمیشہ سے ہے کہ جب گھر میں داخل ہو جائیں، لیکن اشرف الانبیاء احترام سکھا رہے ہیں کہ یہ در وہ در ہے کہ آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرو، یہ در وہ در ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو۔ اور آج بھی ائمہ کے حرم کا احترام یہ ہے کہ طہارت کے ساتھ جاؤ، تلاوت قرآن کرو، اذن دخول طلب کرو۔ دل یہ کہتا ہے کہ اذن دخول کی جو سنت ہے یہ اشرف الانبیاء نے شروع کی۔ اشرف الانبیاء اپنی آل کے گھر میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو اذن دخول طلب کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت فیطہرکم تطہیرا، اور جب تک جواب نہ آ جائے تو گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، آج اسی جگہ پر کھڑے ہو کے دفن کے کچھ دیر کے بعد ایک ملعون، ایک خبیث آ کر اشرف الانبیاء جس جگہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے وہاں پر کھڑے ہو کے جناب سیدہ کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ جب یہ دھمکیاں جناب سیدہ نے سنی تو گریے کی آواز بلند ہو گئی، اپنے بابا کو پکارا، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، احاطہ یقل ببنتک وحبیبتک، سلام ہو آپ پہ میرے والد، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی یہ جملے ختم نہ ہوئے کہ شقی نے حملہ کیا اور فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کر رہ گئی۔ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تو آپ جانتے ہیں کہ درد جناب سیدہ کو زیادہ ہوا ہوگا یا کسی اور کو زیادہ ہوا ہوگا، یاد رکھیں رسول اللہ کو درد ہوا ہوگا۔ پسلیاں جناب سیدہ کی ٹوٹی، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ اشرف الانبیاء کو پوری اپنی دنیا میں اور دنیا سے جانے کے بعد اتنی اذیت کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ جو طائف میں پتھر پڑے ان کی اذیت اتنی نہیں ہوئی ہوگی کہ جو قبر میں جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد اشرف الانبیاء کا پورا وجود زخمی ہو گیا۔ دل یہ کہتا ہے کہ یہاں سے ندا بلند ہوئی جناب سیدہ کی اور بابا کو پکارا تو وہاں سے بابا کی ندا بلند ہوئی ہوگی یا فاطمہ کہہ کے۔ دل یہ کہتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی ندا بلند ہوئی ہوگی یا فاطمہ لعن اللہ علی قاتلک، لعنت ہو فاطمہ تیرے قاتلوں پر، اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المؤمنین کو حکم دیا تھا کہ یا علی انکا سطبتلی فلا تقاتلن، اے علی تم میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہوگے، خبردار تلوار نہ اٹھانا، تلوار نہ اٹھانا۔ مولا پہ حملہ کیا معاویہ نے تو 80 سال سے زیادہ لعنتیں پڑیں۔ تصور کریں کہ جب وہ چوتھے خلیفہ تھے، مولا پہ حملہ ہوا اور حملہ کرنے والا کوئی اور تھا، کب کہ جب وہ چوتھے خلیفہ تھے تو 80 سال لعنت پڑی۔ اسی جانب اشرف الانبیاء نے توجہ دلائی تھی کہ اے علی تلوار نہ اٹھانا، اگر مولا تلوار اٹھا لیتے تو یاد رکھیں کہ آج تک مولا پہ لعنتیں پڑ رہی ہوتی۔ اس وقت خود خلیفہ تھے، مولا کو حکم تھا اشرف الانبیاء کا یا علی انکا سطبتلی، اے علی تم میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہو گئے، فلا تقاتلن، قتال نہ کرنا۔ مولا علی کی شجاعت کا ایک وہ جلوہ تھا جب باب خیبر کو جڑ سے اکھاڑ لیا، کس میں اطاعت رسول میں اسلام کی بقا کے لیے۔ اب ایک وقت آیا اشرف الانبیاء کے بعد اطاعت رسول میں اسلام کی بقا کے لیے اب ایک مرحلہ آیا کہ باب خیبر کو جڑ سے اکھاڑنے والے کے سامنے زوجہ اس کی دیوار اور دروازے کے درمیان ہے۔ مولا امیر المومنین کا صبر تمام زندگی کا ایک جانب، فاطمہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھ کے اشرف الانبیاء کی اطاعت کرنا بالکل ایک جانب۔
दिल ये कहता है कि मौला अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी की तमाम इताअत रसूल अल्लाह एक जानिब, लेकिन फातिमा को दीवार और दरवाजे के दरमियान देखकर अशरफुल अंबिया की इताअत करना एक जानिब। अजरुकुम अल्लाह। एक वक्त आया गया कि रिवायतों में नकल हुआ कि बालों से बनी हुई स्याह रस्सी अली इब्न अबी तालिब के गले में डाली गई। अब जो अली के गले में डाली गई तो वो फातिमा के जो बाबा को पुकार रही थी, वो फातिमा जो जनाब फिज़्ज़ा को पुकार के कह रही थी, या फिज़्ज़ा खुज़ीनी लक़द क़ुतिला मन फ़ी अहशाया मिन हमलिन, ऐ फिज़्ज़ा मुझे थाम लो, मेरे शितम में जो मौलूद है उसे कत्ल कर दिया गया। अब जनाब फिज़्ज़ा ने मोहसिन का, जनाब सैयदा ने मोहसिन का जिक्र नहीं किया, अब फिज़्ज़ा को न पुकारा। जब अली के गले में रस्सी को देखा तो एक निदा बुलंद हुई, खल्लू अबुल हसन, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो। बस ये मैंने मसाइब पढ़ दिए, लेकिन तसव्वुर करें कि जब ये फातिमा ने जुमला कहा होगा तो कमर पे हाथ होगा, दिल में मोहसिन होगा, निगाहों के सामने रसूल अल्लाह और एक जानिब निगाह के सामने अली थे और ये निदा कर रही थी, ऐ दुश्मनों, ऐ दुश्मन खुदा, अली इब्न अबी तालिब को छोड़ दो, अली इब्न अबी तालिब को छोड़ दो। एक वक्त आया कि अली को ले गए, एक वक्त आया कि जब अली को ले गए तो फातिमा के जुमले बुलंद हुए, ऐना अबुल हसन, ऐना अबुल हसन, अली इब्न अबी तालिब को कहां ले गए, अली इब्न अबी तालिब को कहां ले गए। एक रिवायत जनाब सलमान से नकल हुई कि एक वक्त आया कि जनाब सैयदा ने कहा कि अगर अली को ना छोड़ा तो मैं रसूल का कुर्ता सर पे रख के बद्दुआ दूंगी। जनाब सलमान फरमाते हैं, एक वक्त आया कि मैं मस्जिद नबवी में था, जमीन हिलने लगी, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी। अली ने कहा, सलमान फातिमा बद्दुआ कर रही हैं, जाओ फातिमा से कहो कि बद्दुआ न करे। जनाब सलमान को पता चला कि जब वो आए तो जनाब सैयदा बद्दुआ फरमा रही थी। मौला ने जनाब सलमान ने मौला का पैगाम दिया कि फातिमा बद्दुआ न करें। अजरुकुम अल्लाह। अब एक वक्त आया कि फातिमा नहीं वो लागर होती चली गई, फातिमा के जिस्म में कमजोरी बढ़ती चली गई, यहां तक कि मकातिल में बयान हुआ कि जनाब सैयदा की हड्डियों पे खाल रह गई। मकातिल में बयान हुआ कि जनाब सैयदा के हाथ में असा आ गई, मकातिल में बयान हुआ कि जनाब सैयदा की कमर में खम आ गया। ये 18 से 19 साल के दरमियान की ये जवान एक वक्त आया कि बुढ़ापे में बदल गई उसकी शक्ल सूरत। एक निदा बुलंद होती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरना ले अलिया। बाबा आपके बाद इतने मसाइब पड़े कि अगर ये रोजे रोशन में पढ़ते तो स्याह तारीख रातों में बदल जाते। वो मसाइब कौन से थे? वो मसाइब ये थे कि बाबा जिस दीन के लिए आपने कुर्बानी दी, आज उस दीन को उसके महदर से जुदा कर दिया गया और उस दीन को उसके महदर से अली से जुदा करने के बाद अब जो जुल्म का सिलसिला कत्ल मोहसिन से शुरू हुआ तो वो मेरे फर्जंद हुज्जत इब्न अल हसन के ज़हूर तक चलता रहेगा। मेरे चाहने वाले कत्ल होते रहेंगे, बाबा आपके मानने वाले कत्ल होते रहेंगे, आपकी रिसालत की उजरत देने वाले कत्ल होते रहेंगे। अजरुकुम अल्लाह। जनाब सैयदा आज भी जब किसी मोमिन के कत्ल को देखती होंगी तो कब्र से निदा आती होगी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैयाम सरना ले अलिया। एक वक्त आया कि मौला जनाब सैयदा के पास आते हैं और अपना राज दिल बयान करते हैं कि ऐ फातिमा, अब इतने हालात बदल चुके हैं कि कुछ लोग मुझे सलाम नहीं करते और कुछ ऐसे हैं कि मैं सलाम करूं तो जवाब नहीं देते। एक वक्त आया कि जनाब सैयदा गिरिया फरमा रही थी तो मौला ने सवाल किया कि फातिमा गिरिये की वजह क्या है? तो जनाब सैयदा ने फरमाया, अब की लेमा तुल्की बादी, ए अली मैं गिरिया कर रही हूं उन मसाइब का तसव्वुर करके जो मेरे बाद तुम पे पड़ने वाले हैं। वो मसाइब कौन से हो सकते हैं? तो शायद जनाब सैयदा कहें कि
खलीफत रसूल को, इमाम मुत्तकीन को, यासूब उद्दीन को निस्बत दी जाएगी कि ये तारिक सलात था, ये दीन से खारिज हो चुका था। हाँ, मौला पर बड़े बड़े सितम हुए, अज्रुकुम अल्लाह। तो जनाब सैयदा जब ये फरमाती थी सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरना ले अलिया, तो वो अली की तन्हाइयों को याद करती थी, वो अली के मसाइब को भी याद करती होंगी। जब जिंदगी में गिरिया फरमाती हैं और मौला से फरमाती हैं अब कीले मा तुल्की बादी, अली में गिरिया कर रही हूं उन मसाइब का तसव्वुर करके कि जो मेरे बाद तुम पे पड़ने वाले हैं, लेकिन ये मसाइब का सिलसिला खत्म ना होगा। अज्रुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि फातिमा नहीं पुलागर होती चली गई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि फाते खैबर और बद्र हुनैन गश खा के गिर पड़े। वो कौन सा वक्त हो सकता है कि फाते खैबर और बद्र हुनैन एक ऐसी खबर सुने कि जमीन पे गिर पड़े। तो मकातिल में नकल हुआ, एक वक्त आया कि जनाब अस्मा बिन्त उमैस ने खबर दी मौला को कि मौला फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। मौला तेजी से आगे बढ़े, जमीन पे गिरे, फिर जमीन से उठे। एक वक्त आया कि जनाब सैयदा के पास पहुंचे, जनाब सैयदा के पास पहुंचे तो वहां वसीयत नामा है, और वसीयत नामे का एक जुमला क्या है कि अली सलाम कहना मेरी तमाम ज़ुर्रियत को क़यामत तक के लिए। अज्रुकुम अल्लाह। और उसी वसीयत नामे का एक जुमला क्या है, या अली मुझे रात की तारीकी में गुस्ल देना, मुझे रात की तारीकी में हुनूद देना, मुझे रात की तारीकी में कफन देना, मुझ पे रात की तारीकी में नमाज पढ़ना, मुझे रात की तारीकी में दफन करना, मेरे दुश्मनों को खबर ना होने देना। अज्रुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि मौला गुस्ल देने के लिए तैयार है, रात का वक्त है। मैं बीबी से सवाल करूं, आप अली की मुश्किल को कम करना चाहती हैं, ये रात की वसीयत आपने क्यों की? तो मुमकिन है कि जवाब आए मैं जानती हूं कि रात को गुस्ल देना दिन की निस्बत मुश्किल है, लेकिन अली की निगाह कहीं मेरे जख्मों पे ना पड़ जाए, कहीं मेरे नील पे ना पड़ जाए। अगर निगाह जख्म या नील पे पड़ गई तो ये और ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हुआ वही कि जिसका डर फातिमा को था। एक वक्त आया कि फाते खैबर और बद्र हुनैन के गिरिए की आवाज बुलंद हुई, मौला ने गिरिया फरमाया। बाद में सवाल करने वालों ने सवाल किया कि मौला आपके गिरिए की वजह क्या थी? तो मौला ने फरमाया, बाज जगह मकातिल में बयान हुआ कि वो जो ताजियाना शकी ने मारा था उसके नील पे जख्म पड़ी, निगाह पड़ी, या जख्म पे निगाह पड़ी। बाज जगह मकातिल में बयान हुआ कि गुस्ल के वक्त भी जनाब सैयदा का खून बह रहा था। अज्रुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि मौला के गिरिए की आवाज बुलंद हुई, फिर एक वक्त आया कि जनाजा तैयार हुआ। अब जो जनाजा तैयार हुआ तो एक अजब निदा बुलंद हुई, ए हसन आओ, ए हुसैन आओ, ए ज़ैनब और उम्मे कुलसूम आओ, अपनी माँ को अलविदा कहो। मौला फरमाते हैं लक़द हन्नत व अन्नत व मद्दत यदाहा, कि फातिमा ने एक आहली गिरिए की आवाज बुलंद हुई, अपने हाथों को फैलाया, वज़म्मत हुमाइला सद्रहा, और दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया। मौला फरमाते हैं खुदा की कसम आतिफ गैबी ने निदा दी, ए अली इन बच्चों को माँ के सीने से जुदा कर दो। इरफा हुमान सद्र उम्महा, इन बच्चों को माँ के सीने से जुदा कर दो। लक़द अब किया मलाइकत अस्समा, ये जो हसन और हुसैन और बच्चे माँ के सीने पे हैं, इस मंजर ने आसमान के मलाइका को रुला दिया। लक़द अब किया मलाइकत अस्समा, मौला आगे बढ़े, हसन और हुसैन को माँ के सीने से जुदा करके अपने सीने से लगा लिया। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम बाबा से लिपट गई होंगी, लेकिन हाँ मौला अब से 50 साल के बाद करबला के मैदान में आए, हुसैन का सीना होगा। कहीं से सकीना लिपटी है, कहीं रुकैया लिपटी है, कहीं ज़ैनब और उम्मे कुलसूम लिपटी है। अब जुदा करने के लिए कभी ताज़ियाने पड़े तो कभी तमाचे।
لیکن مصائب یہاں ختم نہ ہوئے. ایک وقت آیا بس مصائب ختم ہو گئے. اب علی تنہا رہ گئے. اب علی کی زندگی نامکمل سی ہو گئی. اب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں. پنجتن میں سے 2 ہستیاں چلی گئیں. ایک وقت آیا کہ مولا دفن کے لیے گئے. اب تصور کرے کہ کیا گزری ہوگی فاطمہ پر, کیا گزری ہوگی علی پر, کیا گزری ہوگی اشرف الانبیاء پہ. بس ایک تصور کرے, مصائب ختم ہو گئے. اب مولا کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے. ایک وہ وقت تھا کہ اشرف الانبیاء نے ہاتھ فاطمہ کا, اشرف الانبیاء نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا, لیکن اس وقت فاطمہ صحیح و سالم تھی. اب روایتوں میں نقل ہوا کہ جب علی نے چاہا کہ فاطمہ کو دفن کرے, قبر میں اتارنا چاہا, تو رسول اللہ کے 2 ہاتھ نکلے. اب یہاں پر علی پہ کیا گزری ہوگی, اے رسول اللہ آپ نے فاطمہ میرے ہاتھ میں صحیح و سالم دی, لیکن میں آپ کو فاطمہ وہ پلٹا رہا ہوں کہ جس کی کمر جھک چکی ہے, جو نہیں پلاغر ہو چکی ہے, اور جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے.